Listen. Yes. Now we come to cell referencing in MS Excel. What are cells? Cells are intersection between rows and columns. Yes, rows are numbered, columns are named, alphabetically named A, B, C, D, and rows are numbered 1, 2, 3. Okay, and referencing a cell can be in three different ways. One is relative referencing. Relative referencing. It means we simply say E5, B7, E8. These are relative references. These are relative references. It means we are not freezing the row or the column. We do not freeze anything. Whereas we may choose to freeze either the row or the column. It's called semi-relative referencing. I'll show you. If the address is written uh, during data tables, we have written string B, string 2, string B, string 4. All those things were absolute references. String freezes the reference. Suppose we say B2 and string B2 is a relative reference, is a semi-relative reference. B string 2, B string 2 is also a semi-relative reference. Why? Because column B is frozen in the second reference and row 2 is frozen in the second reference. Then we can write the same address as string B string 2. This is called absolute referencing. When we freeze both the rows and columns, it is called absolute referencing. There are three types of referencing systems. One is relative referencing. Relative referencing. Relative referencing. It means we do not freeze either the row or the column. Both are open for further modifications. When we copy or paste, the column names and row numbers will get modified. Okay, they are not free, they are not frozen. Okay, then semi-relative referencing. Semi-relative referencing. It means either the row is frozen or the column is frozen. These two cases denote semi-relative referencing. Then we have the last case which is called absolute referencing. It's called the absolute referencing. Absolute referencing means neither the row can change nor the column can change. Both are frozen. Both rows and columns are frozen. Absolute referencing. It's called absolute referencing. Okay, then what are the systems of referencing? Can you repeat? The first one is relative referencing, semi-relative referencing, absolute referencing. Can we repeat? Relative referencing, semi-relative referencing, absolute referencing. Once more, relative referencing, semi-relative referencing, absolute referencing. Absolute references are frozen, fully frozen. Whereas semi-relative references are frozen for either rows or columns. Then the free one is relative referencing. You don't freeze either the row or the column. They are free to change themselves. Okay. With this, we will close theory today with a very meager amount of theory because of poor attendance. Okay. There are some examples of formulae in relative referencing. D3 plus E3 is a relative referenced formula. You copy this formula and place it in some other cell. The numbers will change. D3 will become D4. E3 will become E4. They will change on their own accord. Okay, then when we use semi-relative referencing, either the row is frozen or the column is frozen. They will change only in this case. In this case, we have row numbers free. Therefore, when we copy it down, the row numbers will change, the column names will not change. Okay, in this, okay, then in the last case, this is also a semi-relative reference in which row is frozen, column is free to change. D3, D string 3 plus E string 3. In this, D will become E or F, whereas 3 will remain the same. It is frozen. Row number is frozen. Then absolute referencing.
string D, string 3. Neither will change. String is string 3. It will not change. This formula, when you copy and paste this formula in any other cell, the column name or row number will never change. It will become the same. It will remain the same. Okay. It's called absolute referencing. Fully frozen referencing. Okay. Done. With this, we close theory today because of poor attendance. Okay. We will resume theory tomorrow. Practical. Now we go on to practical. இதுல நம்ம ரோ காலம் டேட்டா டேபிள் வரைக்கும் நடத்தி இருக்கோம். ஆனா இதுக்கு முன்னால ஒரு 3லயே கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த தேர்ட் கன்சைன்மெண்ட்லயே கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு. எக்ஸல் 3 ஆமா இந்த ஒண்ணு ஏதோ பாக்கி அது நம்ம அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடிச்சுப்போம். அதுல லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன முடிக்கல. நம்ம ரோ காலம் டேட்டா டேபிள் போட்டோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறமா ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங் அந்த ரெஃபரன்சிங் சிஸ்டம்ஸ் தான் வருது. சரி பிள்ளைங்களா, இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு லாபம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம தியரியில பண்ணதும் பிராக்டிகல்ல பண்றதும் ஒரே விஷயமா வந்துருது. ஏன்னா தியரியில் நம்ம ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங், செமிரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங், அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங் பார்த்தோம். பிராக்டிகலுக்கும் அதே தான் வருது. ஓகேவா? இதுல இங்க பாருங்க, இதுல என்ன சொல்றாங்க, A1 to I1 அதுக்கான ஹெட்டிங் என்ன சொல்றாங்க, விண்டோஸ் ஆர் எக்ஸல். முதல்ல இந்த பிராக்டிகலுக்கு நாம எக்ஸலை ஓபன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா இவங்க இந்த ரெஃபரன்சிங் சிஸ்டம் எப்படி மாறும் இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு மாறும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இந்த ரெஃபரன்சிங் சிஸ்டத்துல எப்படி மாறும்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு மாற்று செய்யல, சரி செஞ்சிட்டோன்னே நீ வச்சுக்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நான் செய்யல, அதனால நான் திரும்ப சொல்றேன். ஓகேவா? நீ செஞ்சிருந்தேன்னா விட்டுடு, என்கிட்ட எடுத்துன்னு வந்து காட்டு. நீ செஞ்சது என்னவோ அதை எடுத்துன்னு வந்து காட்டு. ஓகேவா? சரி, ஓகே. தோனி பிள்ளைங்களா இரு, நேரத்தை வீணாக்க வேணாம். நம்ம டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு குடுக்குடுன்னு ஓடி போயிட்டு, ஏன்னா மதியம் தானே இந்த எக்ஸசைஸ் முடிச்சாலே போதும். இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா, இதோ பாருங்க, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, செல் வேல்யூ ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் காபிட் ஃப்ரம் பி. ஓகே, இருங்க, உங்க மூளையை ரொம்ப குழப்ப வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் செல் வேல்யூ, அதுக்கு அடுத்தது ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ், அடுத்தது ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் copied from column B. Okay, column B. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது செமி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் ரோ ஃப்ரோசன். இப்ப என்ன பண்றோம், செமி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் போடுறோம். இது எல்லாம் டைப் பண்ணும்போது அப்படியே தெரியாது, நம்ம வந்து டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நம்மளோட ரூல்ஸ் படி எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணா தெரியும். செமி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் இருங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இந்த 100 நம்பரை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க இப்பவே போல்ட், சென்டர், மிடில், அப்புறம் ரேப் டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நீங்க டைப் பண்ணும்போதே சரியாவே வர ஆரம்பிக்கும். நீங்க டைப் பண்ணும்போதே அதுவே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். டைப் அதாவது எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு நம்ம முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு பெரிய டெக்ஸ்ட் இருந்தாலும் அதுவே அகாமடேட் பண்ணிக்கும். இப்ப அதுக்கு அடுத்தது என்ன பாத்தீங்கன்னா, செமிரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் ரோ ஃப்ரோசனா. ஓகே, செமிரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் இதுல வந்து கோலான் வச்சுட்டு ரோ ஃப்ரோசன். நம்மளுக்கு இந்த வருஷம் புக்ல இருந்து எல்லாம் ஃப்ரோசன்ல தான் போகுது இல்ல. செமிரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் காலம் ஃப்ரோசன், செமிரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் காலம் ஃப்ரோசன். அதுக்கு அடுத்தபடியா அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங், அதுதான் காலம் ரோ ரெண்டும் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது. அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங்னு போட வேணா, ரெஃபரன்ஸ்னே போட்டுருங்க. ரோ அண்ட் காலம் ஃப்ரோசன், ஓகேவா? இப்ப நாம இதுல கொஞ்சம் மறையுது தானே, அகலத்தை அதிகப்படுத்தலாம் இல்ல உயரத்தை அதிகப்படுத்தலாம். ஏன்னா கொஞ்சோண்டு டெக்ஸ்ட் மறையுது. நம்ம ஹைட், காலம் ஹைட், அதாவது காலம் விட்டையோ ரோ ஹைட்டையோ நம்ம மாத்தலாம். இந்த இடத்துல போயிட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு, இங்க போயிட்டு நாம இந்த டிவைடர் ஸ்பிளிட்டர் வரும், அதை வச்சு நம்ம கீழே இழுத்தோம்னா வந்துடும்.
வந்து நமக்கு ஃபுல்லா ஹைட் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு மாத்தி. சரியா? சரி பிள்ளைங்களா, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், செல் வேல்யூ. இங்க பாருங்க, செல் வேல்யூல வந்து 5 10 15 20 25 அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லுல வேல்யூ கொடுக்க போறோம். முதல்ல 5. ஆனா நான் சோம்பேறின்றதுனால 10ன்னு டைப் பண்ணலாம், இல்ல ஃபார்முலா கொடுத்தும் போடலாம். 15 20 25 நான் வந்து இப்போ சாதாரணமா ஃபார்முலா இல்லாம போட்டுட்டேன். ஆனா ஃபார்முலா போடணும்னா இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் சொல்லு, ஒரு நம்பரை மட்டும் இங்க போட்டுட்டு என்ன செய்யலாம், ஈக்குவல்ஸ் A2 பிளஸ் 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா A2 பிளஸ் 5 இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா போதும், தானே அது நம்பர் போட்டுக்கும். இதுல என்ன லாபம், எத்தனை பெரிய நம்பர் வந்தாலும் நான் காப்பி பேஸ்ட் மட்டும் பண்ணா போதும். 25ன்றதுனால சின்ன நம்பர் நமக்கு போதும், பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் இதுலயே இருக்கு. சரியா? இப்போ இதுக்கான செமி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன். இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, இதுல B2 அதாவது A2 ஸ்டார் A2, இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, A2 ஸ்டார் A2 இத நான் என்ன செய்யறேன், இங்க பாரு இந்த இடத்துல ஃபார்முலா என்னது, ஃபார்முலா பார்ல பாருங்க வேல்யூ வருது 25. என்ன வந்து ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா போடுறேன், புரியுதா? அதனால என்ன ஆகுது, A2 ஸ்டார் A2 வந்து 25 டிஸ்ப்ளே ஆகுது. ஆனா ஃபார்முலா பார்ல பாருங்க அதுதான் கரெக்டான, அதாவது ஃபார்முலா நான் என்ன கொடுக்கிறேன் அதுதான் காட்டுது. இந்த ரோவும் ஃப்ரீஸ் ஆகல, காலம் ஃப்ரீஸ் ஆகல, ரெண்டுமே ஃப்ரீயா இருக்கு. இது வந்து ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங்ல வருது. சரியா? இப்ப காலம் B ல இருக்கிறது இப்படி காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப நம்பர் என்டர் பண்ண அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், காலம் B ல A2 ஸ்டார் A2 தந்தோம். ஆனா இப்ப பாருங்களேன், இந்த இடத்துல ஃபார்முலா பார் என்ன சொல்லுது பாருங்க, B2 ஸ்டார் B2 சொல்லுது. தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா? தானே பீன்னு மாத்திக்கிச்சு, ஒரு காலம் தள்ளின உடனே அதுவா பீன்னு மாத்திடு. இப்போ ரோ ஃப்ரோசன் இதுல A string to equals போடுங்க, equals A string to star A string to. சரியா? அதுக்கு அடுத்தது இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க ஃபார்முலால வந்து A string to ஸ்டார் A string to போட்டிருக்கிறேன். காலம் ஃப்ரோசன்னா ஒண்ணும் இல்ல, string A2 ஸ்டார் string A2 போடும், அதே ஈக்குவல் டு போடும். ஈக்குவல்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல string A2 ஸ்டார் string A2. சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ரோ ஃப்ரோசன்ல வந்து ஸ்ட்ரிங் போட்டு 2 மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணேன். இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் போட்டு A மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணேன். இதுக்கு அடுத்ததுல அப்படியே பாருங்க, ஈக்குவல்ஸ் string A string 2 ஸ்டார் string A string 2. அப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே ரோ காலம் ரெண்டுமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது இந்த இடத்துல. சரியா? இப்போ நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இதனோட ரிசல்ட் பெருசா வித்தியாசம் தெரியல. ஆனா செகண்ட் ரோக்கு வரும்போது இதை நான் அப்படியே இதை பாருங்க, ஃபார்முலாவை மட்டும் காப்பி பண்ணிட்டு செகண்ட் ரோல பேஸ் பண்றேன். இங்க பாரு, இது என்னவா மாறிச்சு, A3 ஸ்டார் A3 மாறிடுச்சு. A2ன்னு மேல இருக்கிறது இங்க A3ன்னு மாறிடுது. அதே பாத்தீங்கன்னா B3 ஸ்டார் B3ன்னு இது மாறிடுது. ஓகேவா? ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங்ல எல்லாமே மாறுது. ஆனா செமி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங்ல பாருங்க, A string 2 வந்து மூணாவது ரோக்கு வந்தாலும் A string 3ன்னு மாறல, அதேதான் இருக்கு. ஏன்னா ரோவை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். ஆச்சா? ஆனா இங்க பாருங்க, காலம் ஃப்ரோசன்ல பாத்தீங்கன்னா A காலம் மட்டும் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது, 3ன்னு மாறிடுது பாருங்க, A3 string A3 ஸ்டார் string A3. ஆனா நம்பர் வந்து 100ன்னு வந்துடுது இந்த இடத்துல. லாஸ்டா பாருங்க, string A string 2 ஸ்டார் string A string 2 அப்படியே தான் இருக்குது. ஃப்ரீஸ் ஆனது தான். இந்த லாஸ்ட் காலத்துல 25ன்ற நம்பர் கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் வரும். ஏன்னா மாறவே மாறாது. ஓகேவா? இந்த string A string 2ன்னு கொடுத்ததுனால அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங் சிஸ்டத்துக்கு போயிடுது. இதனோட ரோ காலம் மாறாது, ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். ஆனா இங்க ரோ மட்டும் மாறும், இது இந்த இடத்துல ரோ மட்டும் மாறும். அதனால பாருங்க வேல்யூ வந்து 625 வரைக்கும் மாறி மாறி வருது. இங்க காலம் மட்டும் மாறுன்றதுனால ரோ மாறாததுனால என்னாச்சு, அப்படியே இந்த முதல்ல இருக்கிற 25 5 ஸ்டார் 5ன்றது மட்டும்தான் இங்க வேல்யூ வருது. இது பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்சிங், இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது உங்களுக்கு. அதனால இது எல்லாம் புது புது நம்பருக்கு ஏத்த மாதிரி இதுவே புது வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணி. சரியா? இந்த இவ்வளவுதான் எக்ஸசைஸ். இதுல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க சொல்லு பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரிங் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணா அந்த பாராமீட்டர் மாறாது, அது ரோ நம்பரா இருக்கலாம்,
காலம் நேமா இருக்கலாம். அதை மட்டும் ஸ்ட்ரிங் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டா மாறாது. எதுவுமே ஸ்ட்ரிங் போடலைன்னா ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ். ரோ மட்டும் இல்ல காலம் மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்னா செமி ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ். ரோ காலம் ரெண்டையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங். சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு Alt H P A கொடுக்கறேன். சரியா? அடுத்தது Alt P S P கொடுக்கறேன். இது எல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னையே தெரிஞ்சதுதான். ஓகேப்பா? இந்த இடத்துல fit to one pages wide by one pages tall கொடுத்துறேன், லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்துறேன், மார்ஜின்ல போயிட்டு ஹரிசான்டலி கொடுத்துறேன். என்ன நான் பண்ணன்றதை பாத்துக்கோங்க. இங்க பாரு, லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்து fit to one pages wide by one pages tall. சரியா? அதுக்கு அடுத்து மார்ஜின்ஸ்க்கு போகணும். மார்ஜின்ஸ்ல போகணும்னா ஹரிசான்டலி, இதுக்கு ஒரு டிக் மார்க். அதுக்கு அடுத்தது ஹெடர் அண்ட் ஃபூட்டருக்கு போயிட்டு கஸ்டம் ஹெடர். இது வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் 90 அம்மா, 91 அப்பா. சரி 91. என்ன எக்ஸசைஸ் டைட்டில் என்ன இருக்குது என்கிட்ட? அண்ட் அப்சல்யூட் ரெஃபரன்சிங் இன் MS Excel ரிலேட்டிவ். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பியூட்டி என்ன கேட்டேன்னா, எல்லாம் நம்மளோட தியரியும் பிராக்டிக்கலும் ஒன்னா போயிடுது. இது பிளான் பண்ணி நடந்தது கிடையாது, தானா நடந்திருக்கு. இது போல ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும். தியரி முன்ன போகும், இல்ல பிராக்டிக்கல் முன்ன போகும். ஏன்னா இருக்கிற டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் போயின்னு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு ஏனோ தானா அதுவா ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் வந்து போச்சு. இப்ப ஃபூட்டர்ல வந்து சென்டர்ல நம்பர், அப்புறம் இந்த இடத்துல ஹைஃபன் கோப்பா முடிஞ்சிடுதா. இதுல ஒரு பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூ, இது ஒண்ணு வந்து வேல்யூஸ் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒண்ணு வந்து இருக்கிற வேல்யூஸ், இன்னொன்னு ஃபார்முலாஸ், இன்னொரு பக்கத்துல ஃபார்முலாஸ், ஷோ ஃபார்முலாஸ், அதுக்கு ஒரு பிரிண்ட். ஓகேவா? இது பிரிண்ட் கொடுத்தோம்னா இது ஒண்ணு, அது வேல்யூஸ் ஒண்ணு, ஃபார்முலாஸ் ஒண்ணு, இவ்வளவுதான். இந்த நம்ம அங்க போயிடுவோம். இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு அங்கேயே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது முடிச்சிருக்கு. ரொம்ப சொல்லி கொடுத்து பிராக்டிக்கல்ல நிறைய சொல்லி கொடுத்து மூளை குழப்ப வேணாம். நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்து சொல்லிட்டேன். ஓகேப்பா? இப்ப நான் டெஸ்ட் மட்டும் ஓபன் பண்ணிடுவேன். நீங்க அங்க போயிட்டு பிராக்டிக்கல் ஆரம்பிங்க. எங்க நம்ம பிரின்சி இல்லைன்றது எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. ஏன்னா முடிக்கிறோன்ற வார்த்தை ஆரம்பிச்ச உடனே பிரின்சி பரபரன்னு கிளம்பி எல்லாத்தையும் அடிச்சு தள்ளின்னு வருமே, ஆளக்காடுன்னு பாக்குறேன். ஓகே சரி. X91. ஓகே சரி. சரி பிள்ளைங்களா, நீங்க இப்ப போயிட்டு பிராக்டிக்கல் ஆரம்பிங்க.